Со временем в каждом доме накапливаются вещи, которые вроде бы и жалко выбросить, но и пользы от них никакой. Старая мебель, пыльные стопки бумаг, сувениры, хранящие воспоминания – все это оседает в укромных уголках, занимая место и энергию. Но наступает момент, когда стоит критически взглянуть на окружающее пространство и задаться вопросом: а что, если избавиться от всего лишнего? Оказывается, существует 6 категорий предметов, от которых особенно важно избавиться до достижения 70-летнего возраста. И дело здесь не только в освобождении физического пространства. Речь идет о создании дома, в котором легко дышится, который прост в уходе и который отражает ту жизнь, которой хочется жить. Впереди подробный разбор этих 6 категорий вещей, которые, возможно, тяготят человека больше, чем он осознает. Это могут быть предметы, за которые он держится по привычке, устаревшие вещи, утратившие свою функциональность, или даже те мелочи, которые незаметно добавляют стресса в повседневную жизнь. Приготовьтесь узнать, почему избавление от этих вещей может принести неожиданное облегчение и чувство свободы. И самое главное, станет ясно, что отказ от ненужного – это не потеря, а приобретение. Приготовьтесь к переменам, которые позитивно скажутся на вашем самочувствии и качестве жизни. Взгляните правде в глаза. Одним из главных источников хаоса в жилище является обветшалая и вышедшая из употребления мебель, утратившая свою первоначальную функциональность. Время неумолимо, и с годами в доме накапливается избыточное количество стульев, столов и шкафов, которые когда-то были полезными, но теперь лишь занимают драгоценные квадратные метры. Действительно, складирование мебели, которая больше не приносит пользы и не радует глаз, становится не только физической обузой, но и генератором ненужного стресса. Задумайтесь на мгновение. Массивное кресло-реклайнер, одиноко стоящее в углу комнаты и давно забытое своими владельцами. Огромный обеденный стол, который уже много лет не собирал за собой шумную семью. Комод с заедающими ящиками, вызывающий раздражение при каждой попытке открыть его. Все эти предметы не привносят в жизнь обитателей дома никакой ценности, а лишь бесцельно занимают пространство. С течением времени избыточное количество мебели может существенно затруднить передвижение по дому, повышая риск случайных столкновений, спотыканий и общего ощущения перегруженности от обилия вещей. Представим себе Фрэнка, почтенного 74-летнего мужчину, чья жизнь неразрывно связана с домом, ставшим свидетелем десятилетий его жизни. С годами его жилище наполнилось разнообразными предметами мебели. Что-то досталось в наследство от предков, что-то было приобретено в магазинах, а что-то стало знаком дружбы и внимания со стороны близких. В какой-то момент этот дом казался воплощением уюта и комфорта, но постепенно Фрэнк начал замечать, как передвижение по комнатам становится все более затруднительным. Уборка превращается в утомительное занятие, а некоторые помещения все больше напоминают складские, забитые ненужными вещами, а не места для отдыха и релаксации. Переломный момент наступил, когда его дочь, приехав в гости, мимоходом заметила, что в гостиной Фрэнка скопилось целых 5 стульев, в то время как реально используется лишь 2 из них. Именно тогда к Фрэнку пришло осознание необходимости перемен. Он решился на смелый шаг. Начал с одной комнаты, поставив перед собой задачу избавиться от всего, что утратило свою функциональность и превратилось в бесполезный хлам. Сломанный стул с неустойчивой ножкой отправился на свалку, а громоздкий журнальный столик, стеснявший передвижение по комнате, был выставлен за дверь. И по мере того, как Фрэнк избавлялся от каждого ненужного предмета, он испытывал неожиданное чувство облегчения. Его дом становился более просторным, светлым и привлекательным, а главное, более удобным для жизни. Пространство, освобожденное от ненужных вещей, словно вдохнуло новую жизнь в его жилище, наполнив его светом и свободой. Суть мебельного вопроса заключается в следующем. Когда предмет обстановки приносит пользу, он становится подспорьем в повседневной жизни, но как только он превращается в обузу, то начинает исподволь вытягивать энергию и создавать ощущение тесноты. Вовсе не обязательно заставлять дом мебелью, чтобы он казался обжитым. Напротив, чем меньше вещей, тем больше начинаешь ценить оставшиеся. Если человек продолжает хранить мебель, которая больше не приносит пользы, стоит задаться вопросом: когда я в последний раз пользовался этим предметом? Если ответ не приходит сразу, то, скорее всего, пора избавиться от него. Ведь дом, в котором легко передвигаться,
который удобно убирать и в котором приятно находиться, гораздо ценнее, чем любой неиспользуемый стул или стол, занимающий лишнее пространство. Аналогичная ситуация складывается и с одеждой, которая пылится в шкафу. Наверняка у каждого найдется вещь, которую он уже давно не надевал. Quizás sea un traje que te ha quedado pequeño, un vestido comprado para una ocasión especial hace años, o una pila de camisetas viejas que están sin usar en los cajones. Mucho antes de llegar a los 70 años, llega un momento en que es necesario evaluar críticamente el contenido de tu armario y preguntarte honestamente si tiene sentido seguir guardándolo. Un armario abarrotado, lleno de ropa que no se usa, no solo ocupa un espacio valioso, sino que también crea una sensación de desorden en la vida. La ropa tiene una capacidad asombrosa para acumular recuerdos. Recuerda la chaqueta que llevabas puesta en un evento importante, tus vaqueros favoritos que hace tiempo que pasaron de moda, o los zapatos viejos que están acumulando polvo en el fondo del armario. Puede que estas cosas no llamen mucho la atención, pero siguen ocupando espacio, recordándote el pasado. Deshacerse de la ropa vieja es para muchas personas como despedirse de los días pasados. Sin embargo, vale la pena considerar que el armario debe reflejar el presente, no el pasado. Consideremos el ejemplo de Linda, que a los 72 años tenía un armario repleto de ropa, pero solo usaba regularmente una pequeña parte de ella. Allí guardaba vestidos de los 80, chaquetas que no había tocado en décadas y zapatos elegantes que le dolían cada vez que intentaba ponérselos. Cada mañana se encontraba frente a su armario, sintiéndose frustrada por la abundancia de opciones, la mayoría de las cuales ya no se ajustaban a sus necesidades y estilo de vida. Un buen día sintió un deseo irrefrenable de cambiar. Decidida a poner manos a la obra, sacó todo el contenido de su armario y lo dividió en 3 categorías distintas. La primera incluía las prendas de vestir que adoraba y usaba con frecuencia. La segunda estaba destinada a las cosas que habían perdido su relevancia debido al tamaño o la incomodidad. Y la tercera, la más difícil, consistía en cosas guardadas por si acaso. Trabajar con la última pila resultó ser una verdadera prueba. Sin embargo, al empezar a deshacerse de la ropa que había estado acumulando polvo durante años, se dio cuenta de que no estaba perdiendo nada valioso. Por el contrario, estaba ganando el espacio que tanto necesitaba, claridad mental y un armario que facilitaba mucho su vida diaria. En esto consiste el proceso. Al deshacerse de la ropa innecesaria, uno se libera no solo de la tela, sino también de las preocupaciones innecesarias, simplificando su vida. Los preparativos matutinos se vuelven más agradables, la búsqueda de tus cosas favoritas es más fácil, y el movimiento por la vida es más libre de equipaje innecesario. Y lo mejor de todo es que esta ropa puede beneficiar a otras personas. En lugar de dejar que se languidezca en el armario, ¿por qué no dársela a quienes realmente la necesitan? Por lo tanto, si el armario está lleno de cosas que nunca se usan, vale la pena preguntarse, ¿son realmente tan necesarias? Si una prenda es pequeña, incómoda o no se ha usado en años, es hora de dejarla ir. Al fin y al cabo, en esta etapa de la vida, todo el mundo merece un armario que trabaje para él, no que le pese. Uno de los orígenes del caos doméstico que más se suelen pasar por alto es lo que, muy probablemente, está acumulando polvo en el botiquín de tu baño en este momento. Medicamentos caducados y artículos de aseo que ya no sirven. Estos artículos tienen la astuta capacidad de acumularse sin que nos demos cuenta. Es muy posible que por ahí haya una botella empezada de analgésicos de antaño, medicamentos de prescripción usados a medias cuyo ciclo nunca se completó, o productos para el cuidado de la piel adquiridos bajo la influencia de un impulso fugaz, pero que nunca llegaron a gustarte. Sin darte cuenta, descubrirás que tus cajones y armarios están llenos hasta los topes de cosas que ya no se usan, y, lo que es peor, algunas de ellas pueden representar un peligro real. No hay que olvidar que los medicamentos tienen una fecha de caducidad por algo. Con el tiempo, su eficacia disminuye inexorablemente, y en algunos casos, incluso pueden representar una amenaza para la salud. La tentación de guardar recetas antiguas por si acaso puede parecer bastante inofensiva. Sin embargo, la verdad es que, si surge la necesidad de este medicamento en el futuro, será más prudente consultar a un médico para obtener una nueva receta
que se ajuste a tu estado de salud actual. Sin embargo, en los hogares de muchos de nosotros hay acumulaciones de medicamentos caducados que no solo ocupan un espacio valioso, sino que también crean una amenaza potencial. Una situación similar se observa con los cosméticos. Frascos medio vacíos de lociones, tubos olvidados de crema solar, aromas que perdieron su relevancia hace décadas. Es importante ser consciente de que estos productos no tienen una vida útil infinita. A menudo, los consumidores no son conscientes de que los productos para el cuidado de la piel y los cosméticos decorativos también envejecen, y su uso después de la fecha de caducidad puede provocar reacciones cutáneas e infecciones. Sin embargo, a pesar de esto, muchos continúan almacenando estos productos, esperando poder usarlos en el futuro. Pero francamente, si un producto no se ha utilizado en varios meses o incluso años, la probabilidad de que se use en el futuro es extremadamente baja. Como ejemplo podemos mencionar la historia de Robert. Este hombre de 75 años, que siempre se enorgulleció del orden en su casa, un día, buscando un vendaje, descubrió que su botiquín estaba lleno de medicamentos que no había tocado en años. Analgésicos caducados, tubos abiertos de ungüentos antibacterianos, recetas de medicamentos que habían perdido su vigencia. Todo esto simplemente estaba allí, ocupando espacio y creando la ilusión de reservas. Después de un largo periodo de postergación, cuando finalmente dedicó tiempo a una revisión exhaustiva de sus pertenencias, se sorprendió de la cantidad de cosas que había acumulado por si acaso. Durante esta limpieza, al deshacerse de lo innecesario, sintió una sensación de alivio, al darse cuenta de que solo le quedaba lo que realmente necesitaba y era seguro de usar. Mucha gente subestima que deshacerse de medicamentos y artículos de tocador innecesarios no es solo un acto de orden, sino un paso importante para garantizar la seguridad y optimizar el espacio. Es una oportunidad para concentrarse en las cosas que realmente importan, renunciando a la redundancia. Al deshacerse de los medicamentos caducados, una persona libera espacio para aquellos medicamentos en los que realmente confía para mantener su salud. Al eliminar los artículos de tocador viejos e inutilizados, simplifica su rutina diaria y garantiza el uso de productos frescos y eficaces. Por lo tanto, si ha pasado mucho tiempo desde la última vez que revisó su botiquín o los cajones del baño, ahora es el momento adecuado para hacerlo. Es necesario examinar cuidadosamente los medicamentos disponibles y, en caso de que hayan caducado, desecharlos de forma segura. Los medicamentos recetados que ya no son necesarios también deben desecharse adecuadamente para evitar su almacenamiento inútil. En cuanto a los artículos de tocador, es importante ser honesto consigo mismo. Si un producto no se ha utilizado durante más de un año, la probabilidad de que se use en el futuro es extremadamente baja. Vale la pena dejar ir estas cosas, disfrutando de la simplicidad y la comodidad de usar solo lo que realmente se necesita en la vida diaria. Uno de los tipos más comunes de desorden, que además es fácil de pasar por alto, es la acumulación de papeles. Durante años forman imponentes pilas en los escritorios, llenan los cajones, se llenan de polvo en carpetas viejas e incluso se guardan en cajas, guardadas por si acaso. Desde facturas obsoletas y vales de garantía vencidos hasta manuales de instrucciones de dispositivos que ya no existen, la cantidad de documentación innecesaria en la mayoría de los hogares es simplemente asombrosa. Y antes de que una persona cumpla 70 años, es necesario tomar el control de la situación. El caos del papel no es solo el espacio ocupado, sino también una fuente de estrés. Recuerde lo desagradable que es buscar un documento importante, abriéndose camino a través de montones de papeles que deberían haberse enviado a la basura hace mucho tiempo. O lo deprimente que es una montaña de correos sin clasificar sobre la mesa, creando una sensación constante de falta de tiempo. De hecho, la mayor parte del papel almacenado ya no tiene ningún valor, y deshacerse de él puede traer una inesperada sensación de alivio y libertad. Consideremos el caso de Bárbara, quien a la venerable edad de 73 años tuvo que enfrentarse a un impresionante archivo de documentos acumulados a lo largo de los años. Su archivador contenía un tesoro de papeles, desde antiguas facturas de servicios públicos y recibos de compras, que hacía tiempo que habían perdido su vigencia,
hasta declaraciones de impuestos que databan de la lejana década de 1980. Todos estos papeles habían estado acumulando polvo durante años, sin una razón visible para su almacenamiento. Un día, cuando Bárbara intentaba encontrar un documento de seguro importante, se dio cuenta de la magnitud de la chatarra de papel obsoleta e innecesaria que había acumulado. Le tomó tiempo y mucho esfuerzo, pero tomó la firme decisión de revisar cuidadosamente todos sus archivos, dejando solo los documentos que realmente importaban. Como resultado de este minucioso trabajo, logró reducir el volumen de sus papeles en más de la mitad. Por primera vez en muchos años, sabía exactamente dónde encontrar el documento necesario. En esto consiste la esencia de deshacerse de la carga del papel. No es solo liberar espacio físico en la casa, sino también liberar la mente. Liberación del caos mental que surge al ver un sinfín de montones de correo, documentos obsoletos y carpetas llenas de cosas que nunca necesitará. Al deshacerse del exceso de papeles, uno encuentra claridad mental y paz interior. En nuestra era de progreso tecnológico, donde la información se digitaliza fácilmente, ya no es necesario acumular innumerables copias en papel. ¿Cómo empezar a ordenar tus archivos? En primer lugar, es necesario evaluar críticamente los documentos existentes. Si un documento no ha recibido atención durante años, es muy probable que haya perdido su relevancia. Deshazte sin piedad de los extractos bancarios obsoletos y los contratos vencidos. Envía a reciclar los manuales de usuario de dispositivos olvidados hace mucho tiempo. Se recomienda conservar solo los documentos legales, financieros y médicos clave, organizándolos de tal manera que se garantice un acceso rápido y conveniente en caso de necesidad. No menos importante es controlar el flujo de correo entrante, evitando su acumulación descontrolada. El correo no deseado debe enviarse inmediatamente a la papelera. Paga las facturas a tiempo y archiva solo los documentos que realmente tengan valor. Cancela las suscripciones a boletines informativos y revistas que no se lean. El objetivo principal es guardar solo los papeles que tengan un propósito específico y deshacerse sin remordimientos de todo lo demás. La cocina, el corazón de cualquier hogar, a menudo sufre de un exceso de cosas, acumulando gradualmente objetos que han perdido su valor práctico. Los armarios están llenos de recipientes variados. Los cajones están llenos de vajilla que nadie usa, y las viejas ollas y sartenes acumulan polvo esperando un mejor destino. No hay que esperar a cumplir 70 años para poner orden en este caos, que transforma el espacio en algo más desordenado de lo que debería ser. La costumbre es lo que hace que muchas personas guarden utensilios de cocina innecesarios. Tal vez sea una hermosa vajilla destinada a una ocasión especial que nunca llega, o pequeños electrodomésticos comprados hace muchos años y olvidados desde entonces. A menudo se pueden encontrar varios ejemplares del mismo utensilio, ya sea una colección de espátulas, multitud de tazas de café o un cajón repleto de tapas de plástico para las que no hay recipientes adecuados. La verdad es que una cocina abarrotada de objetos no utilizados o innecesarios no facilita la vida, sino que la complica, convirtiendo la preparación de alimentos en una búsqueda agotadora para encontrar el utensilio adecuado entre montones de cosas inútiles. Consideremos el caso del venerable George, de 76 años, que vive en su casa desde hace décadas. A lo largo de los años, su cocina se ha convertido en un verdadero tesoro de aparatos y utensilios de cocina que lamentablemente estaban cogiendo polvo sin ser utilizados. Las batidoras, los robots de cocina y las tostadoras parecían congelados para siempre esperando su momento. Los armarios estaban llenos de pilas de platos y vasos, y los cajones estaban llenos de utensilios cuya existencia ni siquiera sospechaba. Cada vez que necesitaba algo, tenía que abrirse camino a través de este caos, como un arqueólogo excavando artefactos antiguos. Un día, después de que accidentalmente se le cayera una montaña de bandejas para hornear sin usar mientras intentaba encontrar una sartén, su paciencia se agotó. En ese momento, tomó una firme decisión. Metódicamente, sección por sección, comenzó a recorrer su cocina, haciéndose una pregunta sencilla pero importante. ¿Realmente uso esto? Si la respuesta era negativa, el objeto era inmediatamente retirado. Los duplicados fueron eliminados sin piedad. Las especias y los alimentos caducados de la despensa fueron a la basura,
Y la panificadora, comprada hace muchos años y usada solo una vez, fue donada a los necesitados. Cuando este minucioso trabajo terminó, la cocina se transformó irreconociblemente. Se volvió más funcional, organizada y, lo más importante, cómoda de usar. Ahora era un espacio donde las obras maestras culinarias podían nacer sin problemas ni irritaciones innecesarias. En esto reside el punto clave. Al deshacerse de los utensilios de cocina que acumulan polvo sin ser utilizados, uno crea un espacio que trabaja para él, no contra él. La preparación de alimentos se vuelve más sencilla y rápida. La limpieza no consume un tiempo valioso y desaparece la sensación opresiva causada por las encimeras abarrotadas y los armarios llenos. Para crear obras maestras culinarias, no es necesario tener a mano una montaña de utensilios, solo lo esencial. Por lo tanto, vale la pena mirar atentamente tu cocina, mirar dentro de los armarios y cajones y preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que usé este objeto? Si fue hace mucho tiempo, si solo está acumulando polvo y esperando su momento, que quizás nunca llegue, es hora de deshacerse de él. Una cocina llena solo de lo que realmente se usa, no solo se vuelve más funcional, sino que también hace que la vida cotidiana sea más armoniosa y placentera. Deshacerse de las cosas que tienen valor sentimental es particularmente difícil. Cartas viejas, regalos de seres queridos, recuerdos de viajes o cajas que guardan recuerdos de años pasados. Estos artículos tienen una carga emocional, lo que explica las dificultades que surgen al intentar renunciar a ellos. A medida que se acerca a la marca de los 70 años, es importante preguntarse, ¿las cosas sentimentales evocan un flujo de sentimientos cálidos o simplemente abarrotan el espacio? A menudo, las personas no tienen prisa por separarse de los recuerdos debido a la culpa. Podría ser un regalo de un pariente fallecido, un montón de tarjetas de felicitación de cumpleaños pasados o tesoros de la infancia asociados con niños o nietos. Por supuesto, tales artículos evocan recuerdos de eventos significativos, pero su acumulación excesiva puede provocar una sensación de opresión. Es importante recordar que los recuerdos no se almacenan en cosas, sino en el corazón. Un exceso de basura sentimental no es un homenaje al pasado, sino que simplemente crea dificultades adicionales en el presente. Como ejemplo, tomemos la historia de Helen, una mujer de 78 años que durante muchos años ha estado recolectando cajas con cartas viejas, recuerdos y objetos de recuerdo que reflejan diferentes etapas de su vida. Al enfrentarse a la necesidad de mudarse a una casa más pequeña, se dio cuenta de que poseía un almacén entero de cosas que no había tocado en años. Al principio, la idea misma de separarse de cosas queridas le infundió temor y le pareció una tarea casi imposible. Le parecía que junto con estos objetos corría el riesgo de perder recuerdos invaluables asociados con ellos, como si borrara capítulos enteros del libro de su vida. Sin embargo, con el tiempo, se produjo un punto de inflexión en su mente. En lugar de aferrarse a todo, aprendió a ser más exigente y selectiva en sus afectos. Decidió conservar solo las pocas cosas que tenían un valor genuino y un significado profundo para ella. Un álbum de bodas que guarda momentos de felicidad capturados, conmovedoras cartas de sus seres queridos que calientan su alma y una pequeña colección de recuerdos memorables que invariablemente traen una sonrisa a su rostro. Ella se separó del resto sin remordimientos. Las cosas que aún podían beneficiar a otros, las donó felizmente a los necesitados. Lo que quería guardar en su memoria, pero no necesitaba poseer físicamente, lo capturó en fotografías, creando una especie de archivo visual de recuerdos. Y, al dar estos pasos, inesperadamente sintió una sensación de alivio y libertad. En esto radica la paradoja, que a menudo permanece incomprendida por muchos. Deshacerse de las cosas sentimentales no significa olvidar el pasado, sino más bien liberar espacio para una vida presente más plena y alegre. Es la capacidad de separar el trigo de la paja, preservando lo más valioso y dejando ir todo lo demás. Es un deseo consciente de rodearse de cosas que traen alegría e inspiración genuinas, y no de aquellas que pesan sobre el alma y recuerdan tristezas pasadas. Por lo tanto, si se encuentra con elementos sentimentales
que se han convertido más en una carga que en una bendición, vale la pena tomarse un tiempo para reflexionar. ¿Es realmente necesario guardar cada carta, cada recuerdo, cada cosa querida para recordar a las personas y los eventos que han dejado una huella en su vida? ¿O es posible mantener cuidadosamente los recuerdos en lo profundo de su alma, liberando espacio en la casa? Después de todo, en esta etapa de la vida, los objetos que acumulan polvo en los estantes no son los más valiosos, sino aquellos que brindan una sensación de paz y alegría todos los días. Para concluir este video, vale la pena pensar en las 6 categorías de artículos para el hogar que hemos analizado en detalle. Deshacerse de ellos antes de llegar a los 70 años no es solo liberar espacio físico, sino también crear una atmósfera de ligereza y simplicidad en el hogar, lo que le permitirá disfrutar plenamente de la vida que busca. Cada objeto del que te separas no es una pérdida, sino un paso hacia la simplicidad, la claridad y la tranquilidad. ¿Qué momentos de este video te parecieron más significativos? ¿Cuáles de las cosas mencionadas encontraste en tu casa? Quizás ya hayas comenzado a deshacerte de los muebles que ya no satisfacen tus necesidades. O tal vez te has dado cuenta de lo más fácil que será la vida sin montones de papeles viejos, utensilios de cocina sin usar, o cosas sentimentales que ya no traen alegría. O tal vez este video te ha ayudado a ver el proceso de deshacerte del desorden de una nueva manera, viéndolo no solo como deshacerte de cosas, sino como obtener libertad.